اسی طریقے سے ہم نے خشک راشن بھی دیا ہے، سب کچھ کیا ہے ہم نے، مگر پتہ نہیں کیوں ہمارے قوم کو یہ باتیں نظر نہیں آتی، اور ہم سے ہی پوچھتے ہیں ارے بھائی آپ کی جماعت 60 سال سے کام کر رہی ہے، اقتدار میں کیوں نہیں آتی؟ ہم سے پوچھتے ہیں، جواب تو آپ کو دینا ہوتا ہے، آپ بتائیں جماعت اسلامی اقتدار میں کیوں نہیں آتی؟ کیوں جماعت اسلامی انتخابات میں نہیں جیتتی؟ اس لیے کہ آپ کتنی نعرے لگائیں، نعرے تکبیر اللہ اکبر، جماعت اسلامی زندہ باد، لیکن جب انتخابات ہوتے ہیں تو پولنگ بوتھ کے اندر جا کر آپ کی آنکھوں پہ پردے پڑتے ہیں، وہاں پر آپ کو جماعت اسلامی نظر نہیں آتی، وہاں پر آپ کو پیپلز پارٹی نظر آتی ہے، وہاں پر آپ کو نون لیگ نظر آتی ہے اور ایم کیو نظر آتی ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہم نے تو آپ کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا ہے، ہم نے تو آپ کے سامنے خدمت خلق کے نمونے پیش کر دیے ہیں، اگر اس کے باوجود آپ جماعت اسلامی کے قریب نہیں آتے، اصول جماعت اسلامی کا نہیں آپ کا ہے، اور آپ کو اپنی سوچ بدلنا ہوگی، اپنی فکر بدلنا ہوگی، آپ کو اچھے اور برے کے اندر تمیز کرنا ہوگی۔ جب مدینے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب وہاں آئے تو 13 سال کے اندر ہی اندر 10 سال کے اندر ہی اندر پورے عرب میں، جبکہ اس سے پہلے مکے میں بھی 13 سال تک کام کرنے کے باوجود لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن 10 سال مدینے کی زندگی میں پورا عرب کا جزیرہ نما اسلام کے زیر نگیں آ گیا، سب نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد جب آپ کا وصال ہوا تو آپ ہی کے مشن کو لے کر خلفائے راشدین آگے بڑھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب اسی مشن کو لے کر آپ چلے، آپ کو صحابہ کرام کو، خلفائے راشدین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت تھی، بہت محبت تھی، لیکن جتنی محبت آپ کی ذات سے تھی اتنی اور اس میں زیادہ محبت آپ کے مشن سے تھی۔ جو مشن آپ نے شروع کیا تھا اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور پھر وہ خلفائے راشدین اس مشن کو لے کر جب آگے بڑھتے ہیں تو تھوڑے عرصے کے اندر 40 سال کے قلیل عرصے کے اندر 2 بڑی طاقتیں، جیسے آج کل امریکہ ہے، اسی زمانے میں روس تھا، وہاں پر سلطنت روما اور سلطنت ایران، یہ 2 بڑی حکومتیں اسلام کے قدموں میں آ کر گر گئیں۔ پھر اس کے بعد دنیا کی لیڈرشپ، دنیا کی قیادت، دنیا کی امامت کس کے پاس گئی؟ امت مسلمہ کے پاس۔ امت مسلمہ دنیا کی قائد بن گئی، دنیا کے لیڈر بن گئی، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ امت مسلمہ نے دنیا کی امامت اور قیادت کتنے عرصے کی ہے؟ آپ سمجھتے ہوں گے بہت تھوڑے عرصے کی ہے، نہیں، 1200 سال تک، 1200 سال تک امت مسلمہ دنیا کی قیادت کے منصب پر فائز ہوئی۔ اس کے بعد جب انگریز کا زمانہ آیا ہے، وہ جو ہمارے زوال کا زمانہ تھا، ہم نے اپنے رویے کو قرآن کے ساتھ بدل دیا، ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے آگے جھکانے سے بدل دیا، انکار کر دیا، تو دنیا کی قیادت اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین، اس طریقے سے کہ بنی اسرائیل سے چھینی تھی، ہم کو دی تھی،
इसी तरह हमसे छीनी, अंग्रेज को दी। मुसलमान अगर अपने आप को इस काबिल नहीं बनाएंगे कि वो दुनिया की क़यादत करे, तो अल्लाह ताला को इसमें कोई वो नहीं है कि वो किसी अंग्रेज को, किसी ईसाई को, किसी हिंदू को दुनिया का हुक्मरान बना दे। उसको दुनिया का निजाम चलाना है। दुनिया के निजाम को जो भी अच्छी तरह चलाएगा, ईमानदारी से चलाएगा, वही दुनिया का इमाम होगा। आज तकरीबन 250 साल हो गए हैं, हमको मालूम है कि दुनिया की इमामत, दुनिया की क़यादत हमसे छीन ली गई है, और हमने कभी कोशिश नहीं की इस बात की कि हम दुनिया की इमामत और क़यादत के मनसब पर दोबारा जाएं। लेकिन जब तक आप उम्मत मुस्लिमा, मुसलमान दुनिया की क़यादत पर नहीं आते, उस वक्त तक दुनिया को अमन, चैन, सुकून नहीं मिलेगा। उस वक्त तक दुनिया से गुर्बत का खात्मा नहीं होगा। उस वक्त तक ये वज़ीराशाही, जागीरदाराना निज़ाम, सरमायादाराना निज़ाम नहीं खत्म होगा। इसको खत्म करना है तो आपको उठना होगा। याद रखिए, आप मौत से डरते हैं ना, हम उठेंगे तो मौत आएगी। मौत तो आना है, हर एक को आना है। आज नहीं आएगी तो कल आएगी, कल नहीं आएगी तो परसों आएगी। मौत तो आएगी। मौत से क्यों डरते हैं? मौत तो वो अच्छी मौत है तो अल्लाह के रास्ते में दी जाए। अल्लाह के रास्ते में खड़े हुई। मुझे यकीन है कि जब आप, वो लोग जो अभी तक खामोश हैं, वो लोग जो अभी तक खामोश तमाशाई बने हुए हैं, तो वो उठेंगे तो इस दुनिया के, इस पाकिस्तान के अंदर वो पुरअमन इनकलाब आएगा जिसका ख्वाब बरसगीर के मुसलमानों ने देखा था। वो इनकलाब आएगा। जब वो इनकलाब आएगा तो दुनिया को अमन, चैन और सुकून मिलेगा। दुनिया से गुर्बत का खात्मा होगा। मेरे भाइयों, सोचने का वक्त है। हम तकरीर करने के लिए खाली नहीं आते हैं। इतनी दूर से चलकर ये दुबई से आए हुए हैं। रियाज साहब क्यों आए हैं? मैं कराची से आया हूं। क्यों आया हूं? मैं आपकी जुबान नहीं बोल सकता, मैं आपके कपड़े नहीं पहनता, फिर क्यों आया हूं? सिर्फ उस कलमे की बुनियाद पर जो आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, और उस कलमे के तकाजे को पूरा करने के लिए हम यहां आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भाई हमारी बातों को गौर से सुने और फिर अपने आप को उस रास्ते पर डालने की कोशिश करें जिस रास्ते पर डालने के बाद ही उम्मत मुस्लिमा दुनिया की इमामत और क़यादत के मनसब पर पहुंच सकती है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हथ मिलाए बी हिते ओडे ॾिस फोटो कर दे। हिन में भी हथ विझो। हाथ में विझो ना। इधर थैंक यू। ठीक है, चलो भाई इधर देख। शबीर अहमद वाला दार तो करो कोई तेरे हट भी जिन में से हाने हां ये गला ना बाद में जन ना लाइंदा सिर्फ एक है ना के कोई ओए हेड कोई हां ये हां दे एक बोला
हाथ दिलाइए मौसा इधर आके मौसा आगे आइए इधर 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 सामने देखो चार सिर्फ चार मारो न छे तो हिन बैठो इन्हें मारो किए छे विशान क्या कर रहा है जगह जल्दी छोड़ आजादी से पियो मानू घोड़े अभी मेरे घोड़े ने ट्रेन मानू है